వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతోంది. ఇంకా సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా మీరు డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక కాలర్ ఉన్నారు, సంధ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో. నమస్తే సార్. నమస్తే సంధ్య గారు. సార్ నాది ఇంటర్ బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. సో ఇంకా నేనేమో అది మీ దగ్గర ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది అని విన్నాను సార్. ఓకే అండి. సో జాబ్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి సార్? సంధ్య గారు, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. ఎస్పెషలీ బైపీసీ చేసిన పిల్లలకి, అంటే బైపీసీ అయిపోయినాక సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయినాక చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతారు, అలాగే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. కానీ ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి సీట్ రానప్పుడు కొంచెం కంగారు పడతారనమాట, మన భవిష్యత్తు ఏంటి అని చెప్పి. ఇలాంటి పిల్లలు చాలామంది ఉంటారండి. ఎందుకంటే మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద దగ్గరగా 22 లక్షల మంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మనకి ఉంది సీట్స్ వచ్చి 1 లక్ష చిల్లరే అనమాట. సో మిగతా 21 లక్షల మంది డెఫినెట్గా ఇదే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు. సో దానికి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఏంటి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి మా దగ్గరికి చాలామంది పిల్లలు వస్తారు. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు చాలా ఎక్కువ వస్తారు. ఈ కోర్స్ చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. మీరు డెఫినెట్గా మీరు డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా మిస్ అయితే కనుక, ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాలేదు అనుకుంటే డెఫినెట్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివితే కనుక మీకు కూడా డాక్టర్ గారు లాగానే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ జాబ్సే వస్తాయి. మీకు హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేసే జాబ్స్ వస్తాయి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ సెక్టర్స్, అలాగే మీకు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఇలాంటి వాటిలో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అమ్మ ఇది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది. బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి, ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఇద్దరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. సో వీలైనంత తొందరగా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ మండే నుంచి, అంటే ఆల్రెడీ 1 వీక్ అయిపోయింది క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి. ఈ 1 వీక్లో ఓరియంటేషన్, అంటే క్లాస్ రూమ్ యొక్క రూల్స్ ఏంటి, కాలేజ్ యొక్క రూల్స్ ఏంటి, మీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇవాళ నుంచి కొంచెం సీరియస్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి మీరు వీలైనంత తొందరగా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది గత 20 సంవత్సరాలుగా కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్, దాదాపు 25,000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ త్రూ వాళ్ళు మంచిగా షైన్ అయ్యారు. ఇవాళ బెటర్ పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉండే ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్న తర్వాత ఎప్పుడైనా వచ్చి క్యాంపస్ని విజిట్ చేయడం జరుగుతుందా? మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? డెఫినెట్గా అండి, ఈ 20 సంవత్సరాల్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్, అంటే మీరు అన్నట్టు 25,000+ స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళి చాలా బాగా సెటిల్ అయ్యారు. అలాగే ఇవాళ మన క్యాంపస్లో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా 7,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అన్ని క్యాంపస్లో కలిపి. సో ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఏంటంటే కాలేజ్ అంటే అఫెక్షన్, కాలేజ్ అంటే లాంటి ఇష్టం ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే దే నో ఈ కాలేజ్లో ఒక 1 ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినాకో, 6 మంత్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినాకో దే డోంట్ ఫీల్
ఫీల్ దట్ ఇట్స్ కాలేజ్ అండి. దే ఫీల్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ హోమ్ అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ టీచర్స్ కానీ, ఫ్యాకల్టీ కానీ, లెక్చరర్స్ కానీ, ఆఖరికి సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అయినా, హెడ్స్ అయినా అందరూ కూడా వాళ్ళని ఒక ఇంట్లో మనిషిలాగా ట్రీట్ చేయడం కానీ, అంటే వెన్ వీఆర్ ఇన్ టు హాస్పిటాలిటీ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అలాంటి ఎఫెక్షన్ వస్తుందండి. అంటే మనం ఎలా అంటే బయటికి అతిథి దేవో భవ అంటాం కదా, ఇంటికి వచ్చిన అతిథుల్ని మనం దేవుడితో సమానంగా చూస్తాము, వాళ్ళకి చాలా మర్యాద ఇస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ మాకు అతిథులు ఎవరు అంటే స్టూడెంట్స్ అనమాట, స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్. సో స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా మేము ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి దే గెట్ బాండ్ అవుతారనమాట, చాలా ఎక్కువగా బాండ్ అవుతారు. సో అందుకనే హెడ్స్ కానీ, అలాగే ప్రిన్సిపల్స్తో కానీ, అలాగే క్లాస్ టీచర్స్తో కానీ చాలా బాగుంటారు. దే డోంట్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ లైక్ ఎ కాలేజ్, ఇట్స్ లైక్ ఎ హోమ్. మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంకో ఇంటికి వెళ్తున్నాం అని ఫీల్ అవుతారు కానీ కాలేజ్కి వస్తున్నట్టు ఫీల్ అవ్వరు. అలాగే క్లాస్ రూమ్లో ఎడ్యుకేషన్ అయినా కానీ, ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ అయినా కానీ దే ఫీల్ దట్ ఒక వాళ్ళ బ్రదర్, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. అలాగే వెన్ దే గో ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండి, అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడం మూలంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నది చాలా బాగా పెరుగుద్ది. వాళ్ళు చదివే చదువునే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో కాలేజ్లో నేర్చుకున్నది ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్కిల్స్ చాలా బాగా డెవలప్ అవుతాయి అనమాట. దీని మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా స్టైఫండ్, ఇవాళ ప్రతి స్టూడెంట్కి స్టైఫండ్ రూపంలో 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు నెలకి సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుందండి. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మా టార్గెట్ ఒకటే అనమాట, కోర్స్ మొత్తానికి అంటే 3 సంవత్సరాల కోర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి అతనికి 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంటే ఆ 3 లక్షల రూపాయలు ఒకే సంవత్సరంలో అతను వెనక్కి సంపాదించే అవకాశం మనం కల్పించాలి. అంటే నెలకి 30,000 రూపాయలు జీతం ఉండే కంపెనీలోనే, జీతం ఇచ్చే కంపెనీలోనే అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించాలి. అలాంటి హోటల్స్, అలాంటి రిసార్ట్స్లోనే ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలి. అలాంటి హోటల్స్, రిసార్ట్స్ అంటే కంపల్సరీగా దే విల్ బి 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, అలాగే 5 స్టార్ రిసార్ట్స్, అలాంటి ప్లేస్లోనే ఇంత మంచి జీతాలు ఇస్తారు. సో అలాంటి హోటల్స్లోకి ప్రిపేర్ చేయాలి స్టూడెంట్ని. సో ఇట్స్ ఆల్ 360 degrees లో చేయాలి అండి స్టూడెంట్ని. సో ఎలివేట్ చేయాలి, అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేయాలి, అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పించాలి. ఇవన్నీ కూడా మేము కాలేజీలో చేస్తున్నాం మూలంగానే ఫైనల్గా ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్కి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తుంది, మంచి జాబ్స్ వస్తాయి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, రెహానా గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో. నమస్తే సార్. నమస్తే రెహానా గారు. పాపకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. నేను బీఎస్సీ చేయమంటున్నాను కానీ తను బీబీఏ బిజినెస్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే అండి. అదే తనకి ఎలాగుంటది, కోర్సెస్ ఎలాగుంటాయి, జాబ్స్ ఎలాగుంటాయి సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఇవాళ రోజున ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైనింగ్ అనే దానికి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నారు స్టార్టప్ కంపెనీస్, ఉమెన్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే, అంటే ఫీమేల్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే. సో అలాంటి అవకాశాలు చాలా అందిపుచ్చుకునేటట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో బీబీఏ అన్నది బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఆడపిల్లలు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక వెంటనే మంచి స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళకి ఇష్టమైన స్టార్టప్ కంపెనీస్ అనమాట. వాళ్ళకి ఐటీ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. అలా ఏది కావాలంటే వాళ్ళు చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి. అలాగే ఉద్యోగాలు కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో ఉద్యోగాలు రావడమే కాకుండా, అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు కాబట్టి ఈ పిల్లలు వాటి మీద చాలా నిపుణులు అవుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నమాట. జాబ్స్ పరంగా, ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా అంటే బిజినెస్ చేసే పరంగా రెండింటికి బాగా పనికొచ్చేది బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ అండి. డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేయండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ అ ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సార్, కంపేర్ టు అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క హాస్పిటాలిటీ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఎందుకు అట్లా ప్లాన్ చేశారు? దానికి ఏమైనా స్పెషాలిటీ ఉందా ఏంటి? మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అట్లా హాస్పిటాలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి? డెఫినెట్గా ద గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు అండి. ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు 1999-2000 టైంలో ఆయన ఐఐఎమ్స్లో స్టూడెంట్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఆయన ఒక మాట అన్నారనమాట. ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి, అంటే మన ఇండియాలో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి మార్కులు, అంటే ఎగ్జామ్ రాసి పేపర్ మీద రాసి పాస్ అయ్యే మార్కులు చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి. 90%, 95%, 96% వస్తున్నాయి. బట్ అదే స్టూడెంట్ని మనం మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి పంపించినప్పుడు అతని మీద మళ్ళీ ఒక
1 year టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫర్ గివింగ్ జాబ్ ఇచ్చే ముందు అతనికి ట్రైనింగ్ అని కానీ లేకపోతే ఇంటర్న్షిప్ అని కానీ లేకపోతే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని కానీ టెంపరీ జాబ్ అని కానీ ఒక 1 year మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్ మీద ఆర్గనైజేషన్ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అదే టైము ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే టైము కనుక కాలేజ్ వాళ్ళే కనుక ఇవ్వగలిగితే ఆ టైము కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు 4 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ని ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయగలిగితే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి చాలా కలిసి వస్తుంది. దాని మూలంగా ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ చాలా బాగుంటాయి అని చెప్పారు. సో అది చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యామండి మేము 2004లో కాలేజ్ పెట్టినప్పుడు. స్టూడెంట్ని చదువుకునేటప్పుడే ఎలా మనం ట్రైన్ చేయగలగాలి, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఎలా ట్రైన్ చేయగలగాలి అని చెప్పి చాలా నిపుణులతో మాట్లాడామండి. అంటే సైకాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్స్తో మాట్లాడాం, ప్రొఫెసర్స్తో మాట్లాడాం, అలాగే ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో మాట్లాడాం. స్టూడెంట్కి రోజుకి 5 గంటల నుంచి 6 గంటలు క్లాస్ చెప్పినాక, ప్రాక్టికల్స్ చెప్పినాక అతనికి మళ్ళీ ఒక 2 గంటల నుంచి 3 గంటలు 4 గంటలు అతనికి వర్క్ ఇస్తే చేయగలడా లేదా అని చెప్పి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17-18 స్టూడెంట్ మెంటల్గా చాలా కొంచెం లోగా ఉంటాడు కానీ ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉంటాడు. సో ఆ మెంటల్గా మనం బాగా ఎంకరేజ్ చేసి స్టూడెంట్ భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, బీబీఏ అయినా, బీఎస్సీ అయినా, బీకామ్ అయినా, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అని అంటే వాళ్ళు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుని కాలేజీలో థియరీ క్లాసెస్ అయిపోయినాక కాలేజీలోనే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్నాక వాళ్ళకి 3 to 4 hours వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి వాళ్ళకి అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ చేపించడం మూలంగానే స్టూడెంట్కి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతున్నాయి. అలాగే స్కిల్స్ డెవలప్ అవడమే కాకుండా స్టూడెంట్కి కూడా ఇంటర్న్షిప్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలుగుతుందంటే స్టూడెంట్కి మంత్లీ స్టైఫండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. అంటే చదువుకునేటప్పుడు ఎంత డబ్బులు సంపాదించేటప్పుడు స్టూడెంట్ కూడా చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఫీల్ అవుతాడు. సో దాని భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది. మంచి అంటే ఇంటర్న్షిప్లోనే ఎంత డబ్బులు వస్తున్నప్పుడు ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకెంత మంచి డబ్బులు వస్తాయి అన్నదే ఆలోచిస్తాడు. అలాగే అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు, అక్కడ సీఈఓస్తో, డైరెక్టర్స్తో, మేనేజర్స్తో బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు, వర్క్ నేర్చుకుంటాడు. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక అతనికి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగంకి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఏది కొత్తగా అనిపించదు, ఉద్యోగం కొత్తగా అనిపించదు, వెంటనే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, మంచి శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతాడు. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్ అండి. చదువుకునేటప్పుడే స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం అన్నమాట. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, కావ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో హలో కావ్య గారు నమస్తే అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అదే సార్, యాక్చువల్లీ నాకు రీసెంట్గా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. సో అందులో నాకు 98% వచ్చింది. బట్ ఇలా దీంట్లో రాలేదు సార్, ఏమంటారు కౌన్సిలింగ్స్ లో రాలేదు. ఇప్పుడు బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే నాకు లైక్ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను. మీకు 98% వచ్చినందుకు ఇంటర్లో ఫస్ట్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్, చాలా మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చింది. సో యూ లుక్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్. మీలాంటి స్టూడెంట్స్ మా కాలేజీలో జాయిన్ అయితే కనుక దగ్గరగా ₹1,00,000 దాకా ఫీజు డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఫీజులో. అలాగే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అంటే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కనుక మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే కనుక గవర్నమెంట్ కూడా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే మీకు లోన్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం. అంటే మీకు చదువుకుంటానికి లోన్స్ కూడా ఇవాళ బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ సెక్టర్స్, అంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ రెడీగా ఉన్నాయి మీలాంటి క్లెవర్ స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి. మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఈఎంఐ రూపంలో మీరే లోన్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే జాబ్ కూడా కాలేజీ ఇప్పిస్తుంది కాబట్టి. సో చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. ఎస్పెషలీ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ స్టార్, ఏఐజీ, అపోలో, కేర్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో, అలాగే గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో, అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇలా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ ప్యార్లే, నెస్ట్లే, హెరిటేజ్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే అరబిందో, దివీస్ లాంటి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అనేకమైన అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయండి డెఫినెట్గా. సో యు ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్. కొంచెం ఫాస్ట్గా డిసిషన్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే క్లాసెస్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి. మీరు ఎంత తొందరగా మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయితే అంత బెటర్ అండి. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు, కుసుమ గారు విజయవాడ నుంచి. హలో నమస్తే సార్. నమస్తే కుసుమ గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. కౌన్సిలింగ్ కొంచెం లేట్ అయింది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నాయా లేదా అని కాల్ చేశాను సార్.
డెఫినెట్గా అండి. క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. కొన్ని సీట్స్ ఉన్నాయండి. కొంచెం అంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ ఎండింగ్ డేస్‌లో ఉంది కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా క్లాసెస్‌కి అంటే డైరెక్ట్‌గా వచ్చేయమని చెప్పండి. అడ్మిషన్ తీసుకొని క్లాసెస్‌కి అటెండ్ అయిపోవచ్చు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటది. ఇది 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ అయిపోయిన పిల్లలకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. 6 నెలలు ఒక 5 స్టార్ హోటల్‌కి పంపిస్తామండి. అది జైపూర్ గానీ, ఆగ్రా గానీ, లేకపోతే ఉదయపూర్ గానీ, లేకపోతే గోవా గానీ, బెంగుళూరు గానీ ఇలాంటి బాగా బిజినెస్ గానీ, టూరిజం గానీ బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్‌కి పంపించి అక్కడున్న 5 స్టార్ హోటల్స్‌లో, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్‌లో 6 మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటళ్ళలో ఇచ్చి ప్లస్ మీకు స్టైఫండ్ కూడా బాబుకి పే చేస్తారు. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాక యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ రెండిట్ల మూలంగా బాబుకి అప్పటికే ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి 100% ప్లేస్మెంట్ మనం ఇప్పించగలుగుతాం. ఒకవేళ ఆ టైంలో బాబుకి హోటల్ అంటే లోకల్లో కావాలి అంటే లోకల్లో హోటల్ కూడా ఇప్పించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ మా ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే బయట ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉన్న మంచి 5 స్టార్ హోటల్స్లో జాబ్స్ చేస్తే అతనికి ఇంకా మంచి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలన్నా కానీ మీకు సింగపూర్, దుబాయ్, అబుదాబి, మలేషియా ఇలాంటి ప్లేసెస్, అలాగే మాల్దీవ్స్, మారిషస్ ఇలాంటి ప్లేసెస్, అలాగే చాలా కంట్రీస్ అండి. ఒక కంట్రీ అని కాదు. వాళ్ళ రోజున టూరిజం విపరీతంగా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పించే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. కాకపోతే ఏంటంటే దానికి తరోగా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట స్టూడెంట్. సో దానికి తగ్గట్టు మేము ఏమైతే ట్రైన్ చేస్తాం స్టూడెంట్ని, ఆ స్టూడెంట్ కూడా మమ్మల్ని కాలేజీకి సపోర్ట్ చేయాలి. అటెండెన్స్ పరంగా అంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చేటట్టు తను కనుక సపోర్ట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా తను అన్నీ అచీవ్ చేయగలుగుతాడు. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? అంటే మెరిట్ లిస్ట్ చూస్తారా, స్టూడెంట్ యొక్క స్కిల్స్ చూస్తారా, లేదంటే స్టూడెంట్ రాగానే వాళ్ళకి ఏదైనా రిటర్న్ టెస్ట్ లాంటిది కండక్ట్ చేసి మళ్ళీ దాంట్లో కూడా మెరిట్ లిస్ట్ చూసి సార్ట్అవుట్ చేసి అట్లా చేస్తారా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి అండ్ అలాగే వచ్చేప్పటికండి ఇప్పుడు ఓపెన్ అడ్మిషన్స్ కూడా ఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయో అవి కూడా డీటెయిల్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మన దగ్గర బీబీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఈ అన్నిట్లో కూడా కొంచెం సీట్స్, కొంచెం లెస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయండి. అవి నెలాఖరికల్లా క్లోజ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఈ నెలాఖరు లోపే ఎవరిని అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే కనుక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీఆర్ 100% కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఆల్ ద సీట్స్ విల్ బీ ఫుల్. ద థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్కి అంటే ఎలాగా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి, ఇట్స్ ఎ సింపుల్ థింగ్ అండి. అడ్మిషన్ తీసుకుంటానికి కాలేజ్కి వాకిన్ రావచ్చు. కాకపోతే కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ పేరెంట్ని తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే బికాస్ పేరెంట్ కూడా ఉంటేనే మన దగ్గర ఉన్న ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క గొప్పతనం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే ఎందుకు ఒక డేలో 8 to 10 అవర్స్ అంటే చాలా డిగ్రీ కాలేజ్లో ఏంటంటే 4 to 5 అవర్స్ అంటే హాఫ్ డే క్లాసెస్ నడుపుతారు. అలాగే హాఫ్ డే ఇంటికి పంపించేస్తారు. వీళ్ళు ఎందుకు 8 అవర్స్ నుంచి 10 అవర్స్ దాకా కాలేజ్లో ఉండి చదువుకున్నాక థియరీ క్లాస్ అయినాక మళ్ళీ ప్రాక్టికల్స్ చేయించి మళ్ళీ అదర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని, బాడీ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చెప్పి ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు ట్రైన్ చేసి అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తున్నారు. కాబట్టి రోజుకి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు స్టూడెంట్ అతను ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఎంకరేజింగ్గా ఉండాలి. స్టూడెంట్ కూడా అతనికి ఏం మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే పేరెంట్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేయాలండి. అందుకని పేరెంట్ కూడా కౌన్సిలింగ్ టైంలో కంపల్సరీగా ఉండమని చెప్తాం అనమాట. అలాగే మేము ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అంటే ఫ్రీ బుక్స్ అవ్వచ్చు, స్టేషనరీ అవ్వచ్చు, స్టడీ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజులు అవ్వచ్చు, ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజులు అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కాలేజే పే చేస్తుంది. కానీ స్టూడెంట్ ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదండి. యూనివర్సిటీస్కి కానీ దేనికి కూడా డైరెక్ట్గా మాకు ఫీజు రూపంలో, టర్మ్ ఫీజు రూపంలో కడతాడు. మేమే ఆ ఫీజు అన్నీ చూసుకుంటాం. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంటుంది ఫైనల్ ఇయర్లో. ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ తీసుకెళ్తాం. కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా అంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగేదాకా వాళ్ళకి 5 రోజులైనా 6 రోజులైనా ప్రతి ఖర్చు కూడా అంటే ఫ్లైట్ టికెట్ దగ్గర నుంచి, వీసా దగ్గర నుంచి, అలాగే వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా మేమే చూసుకుంటాం. అక్కడ ఉండే 3 స్టార్ హోటల్, వీళ్ళు స్టే చేసేది కూడా 3 స్టార్ హోటల్లో స్టే చేస్తారండి. ఆ 3 స్టార్ హోటల్లో స్టేకి సంబంధించి ఫుడ్, అకామిడేషన్ అన్నీ కూడా కాలేజీ చూసుకుంటుంది. అలాగే అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్లో ఆ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ లోకల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా కాలేజీ చూసుకుంటుంది. సో ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి
తీసుకొస్తాం. సో ఇదంతా కూడా పేరెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కొంతమంది పిల్లలు పేరెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆ బుక్ కొనుక్కోవాలి, ఈ బుక్ కొనుక్కోవాలి, లేకపోతే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టాలి, లేదంటే నేను ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళాలి, ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఏమీ సంబంధం లేదు. అసలు కాలేజ్కి మీకు ఇంకొక రూపాయి కూడా పే చేయక్కర్లేదు. ఓన్లీ టర్మ్ టు టర్మ్ ఫీజు కడితే సరిపోద్ది అన్నది కూడా పేరెంట్ తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి పేరెంట్స్ని కూడా రమ్మంటాం. సార్ అలాగే నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? డెఫినెట్గా హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలండి నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్కి. అంటే లోకల్ స్టూడెంట్స్ కూడా 5 కిలోమీటర్స్ టు 10 కిలోమీటర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే లోకల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వస్తారు. కానీ ఇంకా కొంచెం దూరమైన ప్రదేశాల్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా హాస్టల్లో దగ్గరలో కాలేజ్ దగ్గరలో ఉన్న హాస్టల్స్లో స్టే చేస్తారు. బాయ్స్ హాస్టల్ సపరేట్గా ఉంటాయి, గర్ల్స్ హాస్టల్ సపరేట్గా ఉంటాయి. మనకి ఇండియా మొత్తం మీద నుంచి కూడా పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఈవినింగ్స్ ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి అందరినీ ఒక గ్రూప్గా పంపించేటప్పుడు, అంటే ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలు అనమాట, ఒక గ్రూప్గా ఒక 4-5 గ్రూప్ చేసి ఒకే ఇండస్ట్రీకి పంపించి మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చినాక మళ్ళీ వాళ్ళకి డిన్నర్ అవసరం అనుకుంటే కనుక డిన్నర్ ఏర్పాటు చేయడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడం జరుగుద్ది. అలాగే స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి, చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది. లేడీ వార్డెన్స్ ఉంటారు, లేడీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి ఆడపిల్లల విషయంలో. డెఫినెట్గా అన్ని హాస్టల్స్కి ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ కొన్ని ఉంటే మిగతా క్యాంపసెస్కి దగ్గరలో చాలా 50 మీటర్స్ 100 మీటర్స్ దూరంలోనే హాస్టల్స్ ఉంటాయండి. సార్ అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్కి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తోటి టైఅప్ ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడానికి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే 20 ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. పేరెంట్స్లో ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది, ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది మేబీ ఎక్కువ ఉంటుందేమో, మేము ఎఫర్ట్ చేయగలమా లేదా అనేది. వాళ్ళకేం చెప్తారు మీరు? ఇవాళ రోజున అంటే చదువు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయిందండి. బికాస్ వెన్ వీ వాంట్ నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రాపర్ పర్సన్ అనమాట. అంటే ఆ పర్సన్ కూడా అంతకుముందు ఒక మంచి కాలేజ్లో ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకుని ఆయన కూడా చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుంటారు. సో వెన్ ఈ స్పెంట్ డెఫినెట్గా వెన్ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ అనమాట. సో మనకు మంచి టీచర్స్ రావాలి, మంచి టీచర్స్తో టీచ్ చేపియాలి, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి, మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు వేర్ సూట్స్ అండి. అలాంటి పిల్లల్ని సూట్లు వేసుకుని అంటే ఫ్యాన్ కింద కూర్చోబెట్టలేం. కంపల్సరీగా వాళ్ళకి ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్ ఇవ్వాలంటే ఓన్లీ అటైర్ మూలంగానే కాదు, ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి అలవాటు చేయాలి. అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్లో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఇలా వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ ఏసీలో ఉంటారు. కాబట్టి ఆ ఏసీ అట్మాస్ఫియర్ అలవాటు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో ఆ ఎయిర్ కండిషన్కి కానీ ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్కి చాలా ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది. ప్లస్ అంటే ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. అంటే ప్రాక్టికల్స్ అంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ అరౌండ్ 7,000 నుంచి 10,000 రూపీస్ వీ స్పెండ్ ఆన్ ప్రాక్టికల్స్ అనమాట. సో ఇండివిజువల్గా నేను చెప్పేది ఒక స్టూడెంట్ మీద అంత ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది. సో అందుకనే ఫీజు కొంచెం హై ఎండ్లో ఉంటుంది. 3 ఇయర్స్కి కలిపి 3 lakh రూపీస్ అవుద్ది. కానీ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే బ్యాంకర్స్ కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ గవర్నమెంట్స్ కానీ చాలా సపోర్ట్ చేస్తానండి స్టూడెంట్స్కి. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ రూపంలో స్టూడెంట్స్ కూడా సంపాదించిన అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి కూడా పేరెంట్స్కి ఉన్న డౌట్స్ అన్ని కూడా చాలా చక్కగా క్లియర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్.